ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన ఏఐసీసీ మీటింగ్ ముగిసింది. రాహుల్ గాంధీ చేపట్టే భారత్ న్యాయ యాత్రపై సమావేశంలో చర్చించారు. రాబోయే జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏఐసీసీ సమావేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల పీసీసీ అధ్యక్షులు, సీఎల్పీ నేతలు పాల్గొన్నారు. కాసేపట్లో పార్టీ పెద్దలతో భేటీ కానున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవులతో పాటు ఇతర అంశాలపై చర్చించనున్నారు. సాయంత్రం కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్నారు సీఎం. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షెకావత్ తో భేటీ కానున్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డికి జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని కోరుతూ వినతి పత్రాన్ని ఇవ్వనున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు కేంద్ర వాణిజ్య, ఆహార శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తో సమావేశం కానున్నారు. సీఎంతో పాటు సీఎస్ శాంతికుమారి, డీజీపీ రవిగుప్తా, ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీ శివధర్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లారు. और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ. आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया. भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, आर्थिक विषमताओं को लेकर, सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये 3 बड़े मुद्दे थे जो करीब 145 दिन राहुल जी 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिक्र किया. आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा. भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है. हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है. हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रिएम्बल में. तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए. इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा. न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय. और इस न्याय ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है. सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है,
इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12 साढ़े 12 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य। 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है। रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डिटेल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर से। मणिपुर में कुल मिलाकर 107 किलोमीटर यात्रा होगा। 4 जिले कवर होंगे, 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इसमें कवर होगा और 11 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो मणिपुर में कुल मिलाकर 1 दिन हम रहेंगे, 1 दिन से थोड़ा ज्यादा, और 4 जिले कवर होंगे, 107 किलोमीटर। नागालैंड में 257 किलोमीटर कवर होगा। 2 दिन रहेंगे हम नागालैंड में और 5 जिले कवर होंगे। असम में 833 किलोमीटर कवर होगा। 8 दिन रहेंगे असम में और 17 जिले कवर होंगे। मैं सिर्फ जानकारी आपको जिले के बारे में दे रहा हूं, लोकसभा विधानसभा के बारे में अलग से आपको चाहिए तो मैं दूंगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले कितने कवर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा। 1 दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में और 1 जिला कवर होगा।
मेघालय में छोटा सा स्ट्रेच है, मेघालय में 5 किलोमीटर का, 1 दिन रहेंगे हम और 1 जिला कवर होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा। 5 दिन हम रहेंगे पश्चिम बंगाल में और 7 जिले कवर होंगे। ये रूट मैप जो है, जिन जिन जिले से हम जा रहे हैं उसकी जानकारी मैं 1-2 घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा, पर आपको अब मोटे तौर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूं। बिहार में 425 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 4 दिन रहेंगे बिहार में और 7 जिले कवर होंगे। झारखंड में 804 किलोमीटर लंबा होगा यात्रा। 8 दिन रहेंगे झारखंड में और 13 जिले कवर होंगे। उड़ीसा में 341 दिन 41 किलोमीटर 341 किलोमीटर 4 दिन रहेंगे और 4 जिले कवर होंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा। ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ మీటింగ్ ముగిసింది. మరిన్ని డీటెయిల్స్ మదార్ అందిస్తారు. మదార్, ఏఐసీసీ మీటింగ్ లో ఏ అంశాలపై చర్చించారు? అపర్ణ, చాలా సుదీర్ఘంగా ఈ మీటింగ్ జరిగింది. 3.5 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా జరిగిన సమావేశంలో కీలకంగా 2 ప్రధాన అంశాలు. ఒకటి 2024 జనరల్ ఎలక్షన్స్ కు సంబంధించి సన్నద్ధత, ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, వాటికి సంబంధించిన వ్యూహాలు కావచ్చు, సీట్లకు సంబంధించిన సర్దుబాటు, లేకపోతే పొత్తుల అంశాలు, వీటన్నింటిపైన కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పీసీసీలు కూడా ఉన్నారు, సిఎల్పి నేతలు ఉన్నారు, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రధాన కార్యదర్శులు ఉన్నారు, అలాగే రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు మల్లికార్జున ఖర్గే, వీరందరూ ఉన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఒక్కొక్కరుగా 1-to-1 గా ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలపైన వారందరూ కూడా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. మరొక వైపు భారత్ న్యాయ యాత్ర పేరుతోటి రాహుల్ గాంధీ 2వ విడత పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. జనవరి 14 నుంచి మార్చి 20 వరకు సుమారు 2 నెలల పాటుగా ఈ యాత్ర ఉంటుంది. ఈ యాత్రలో ఆల్మోస్ట్ 14 రాష్ట్రాలు కవర్ అయ్యేలాగా 85 జిల్లాల్లోగా ఆయన పాదయాత్ర ఉండేలాగా దానికి సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ అంతా కూడా సిద్ధం చేసిరు. వాటికి సంబంధించిన యాత్ర విజయవంతం పైన 2 అంశాలే ప్రధానంగా ఈ సమావేశం జరిగింది. దాంట్లో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా గత 10 ఏళ్లుగా మోడీ సర్కార్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలన్నింటినీ కూడా ప్రజల్లోకి, ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంటికి చేరవేసేలాగా కార్యాచరణ రూపొందించుకోవాలి. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన తీసుకొచ్చినటువంటి నిర్ణయాలు, ముఖ్యంగా భారత్ నిర్మాణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోషించినటువంటి పాత్ర కావచ్చు, లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చినటువంటి సంస్కరణలు, ముఖ్యంగా భూ సంస్కరణలు, బ్యాంకింగ్ రంగంలో వచ్చినటువంటి సంస్కరణలు, ఇట్లా చాలా విజయాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోనే ఏర్పాటు చేసింది. వీటన్నిటిని కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలి. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్ద కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిని బీజేపీ ప్రభుత్వం అమ్మకాలకు స్టార్ట్ చేసింది, అమ్మింది, చాలా వాటిని కూడా అమ్మింది. ఈ 10 ఏళ్లలో ఒక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రాం కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకురాలే. వీటన్నిటిని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి, బలంగా తీసుకెళ్లాలి. మోడీ ప్రభుత్వం ఎట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇరకాటంలో పెట్టేలాగా వ్యవహరిస్తూ ఉందో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి. దాంతోపాటు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, ముఖ్యంగా ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన నేతలే టార్గెట్గా చేసుకొని ఈ సిబిఐ, ఈడీ వంటి సంస్థలతో ఉసిగొల్పి వాటిని ఏదైతే విపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకుల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతినేలాగా వ్యవహరిస్తుందో వాటిని ప్రతిఘటిస్తూనే వాటిని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక సీట్లకు సంబంధించి కూడా ఇంటర్నల్గా ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలతో చర్చలు జరిపారు. అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్య నాయకులు, పీసీసీ నాయకులతోటి మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేకంగా భేటీ నిర్వహించారు. ఆ సందర్భంలో
రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, అలాగే రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏ విధంగా సన్నద్ధం చేసుకోబోతున్నారు, ఎక్కడెక్కడ బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలి, వీటన్నింటిపైన కూడా చర్చలు జరిపారు. అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలతో పొత్తుల విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు పార్టీలో చేర్చుకోవడము, వీటన్నింటికి కూడా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైన ఒక డిసిషన్ అయితే అప్పుడు తీసుకున్నారు. వాటికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు చర్చ జరిగింది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా పొత్తులకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక కమిటీని కూడా వేసింది. ఆ కమిటీ నిర్ణయం అనేది కూడా తీసుకుంటుంది. ఇక భారత్ న్యాయయాత్రకు సంబంధించి కూడా క్రౌడ్ ఫండింగ్ కోసం భారత్ డొనేట్ ఫర్ న్యాయ్ అనేటువంటి కొత్త ప్రచారాన్ని కూడా ప్రారంభించాలి, దాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలి అనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చారు. మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి ముందు ఒక 10 రోజులు క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేసిరు. డొనేట్ ఫర్ దేశ్ అనేటువంటి పేరుతోటి 138 రూపాయల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 13,38,000 వరకు కూడా డొనేట్ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అట్నే దాన్ని ఎట్లయితే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లిరో ఇప్పుడు డొనేట్ ఫర్ న్యాయ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా, అంటే భారత్ న్యాయ యాత్రకు ఫండింగ్ కోసం కూడా ఈ కొత్త అంశాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. దాన్ని కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలి, అందరినీ దానిలో భాగస్వామ్యం చేయాలి అనేటువంటి దిశగా పిలుపునిచ్చారు. వాటన్నిటికి కూడా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బాధ్యులను ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రత్యేకంగా ఈ భారత్ న్యాయ యాత్ర జరిగేటువంటి రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అయితే 14 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ రాహుల్ గాంధీ సభలు ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడ పాదయాత్ర ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడ బస్సు యాత్ర ఉండాలి, వీటన్నింటికి సంబంధించి ఈ సమావేశంలో నిర్ణయాలు అయితే తీసుకున్నారు. వాటికి సంబంధించి ప్రస్తుతానికైతే జయరాం రమేష్ బ్రీఫింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓవరాల్గా రానున్నటువంటి జనరల్ ఎలక్షన్స్లో గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి, దాని దిశగా నాయకులందరూ కూడా వారిలో ఉన్నటువంటి స్పర్ధలను వదిలి పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేయాలంటూ కూడా మల్లికార్జున ఖర్గే దిశానిర్దేశం చేసిరు. అపర్ణ. రైట్, థ్యాంక్ యూ మదార్.